afternoon, dear students. Prayer. Okay. In last class, we learned about fractions like proper fraction, improper fraction, mixed fraction, then converting improper fraction to mixed fraction and mixed fraction to improper fraction, then equivalent fractions and simplest form of fractions. Today we are going to learn about like fractions and unlike fractions. You already learned in class 5 about like and unlike fractions. Now do you remember like and unlike fractions? Fractions with the same denominator are called like fractions. Fractions with the same denominators are called like fractions. Here denominators are same, so these fractions are like fractions. Understood? Then what is meant by unlike fractions? Unlike fractions means the fractions with different denominators. That is, for example, 2 by 7, 6 by 5, 3 by 2. These three fractions have different denominators, and fractions with the different denominators are called unlike fractions. So once more, like fractions means fractions with the same denominator, and unlike fractions means fractions with the different denominators. Now comparison of fractions. Compare means which is biggest one, which is smallest one, then ascending order, descending order. I already told in first chapter we learned about comparing numbers, isn't it? Then comparing means which is we need to find which is bigger, which is smallest one, and then write in ascending order, write in descending order. These all are known as comparing numbers. So for comparing fractions, here three different methods. First, for comparing like fractions. Like fractions means same denominators. So if comparing like fractions, fractions with greater numerator is greater fraction. Once more, for comparing like fractions, fractions with greater numerator is greater fraction. So if we are going to compare like fractions, we need to just compare numerators only. We need to just compare numerators only, because all denominators are same. So here, for example, here 3, 1, 5, which is greater 5. So the greatest fraction is 5 by 6. So for comparing like fractions, greater denominator fraction is greater fraction. Like fraction comparison. Like fraction compare greater smaller like fraction all denominators same ആണ്. So നമ്മൾ just numerator എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് compare ചെയ്യുക. Numerator compare ചെയ്യുമ്പോൾ numeratorൽ ഏതാണോ greater number അതാണ് greatest. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ just സാധാരണ number 1 2 3 4 5 6 numbers എങ്ങനെ compare ചെയ്യുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് like fraction compare ചെയ്യാം. കാരണം like fractionന്റെ denominators same ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ just ഏതാണോ greater numerator ഉള്ളത് അതാണ് greater fraction. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന comparison of unlike fraction ആണ്. അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളുക. So comparison of unlike fractions. There are two different methods. Okay, first case 1 is if unlike fractions with all numerators are same. What is unlike fractions with the numerators are same? For example, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 9, 1 by 11. Now look here, all numerators are same, but all denominators are different. Denominators are different, then we called that fractions are unlike fractions. So these are unlike fractions. Now
how we will compare it? ഈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. എന്താണ്? A fraction with the smallest denominator is a greater fraction. Understood? നമ്മൾ സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് കേസ് സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ ആണ്. സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണോ, അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ സ്മോളസ്റ്റ് വൺ, സ്മോളസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള fraction ആണ് greater fraction. So here fraction, which fraction is greater? 1/3. Hope all of you understand very well. Then which is the smallest fraction in this example? Smallest fraction means greatest denominator ഉള്ളത്. So which is greatest denominator? 9. So here 1/9 is the smallest unlike fraction. Now second case. Second case means numerator and denominator are different. For example, take two fractions 2/3 and 4/5. Both have different numerator, different denominator. So ഇങ്ങനെ വന്നാൽ രണ്ടിനും ഡിഫറെന്റ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററും ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് തേർഡ് കേസ്. തേർഡ് കേസ് മീൻസ് ലൈക്കിന് ഒന്ന്, പിന്നെ അൺലൈക്കിന്റെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടു, ഇനി അൺലൈക്കിന്റെ സെക്കൻഡ് ആണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനെയും ഇക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? 3 × 5 15 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 15 കിട്ടും. ഈ 3 കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെയും 15 കിട്ടും. നമുക്ക് വേറെ നമ്പർ ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഓഡ് നമ്പറാണ്, അതുപോലെ ഈ രണ്ടും പ്രൈം നമ്പർ ഒക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരൂടെ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരാമല്ലോ, 20 അല്ലെങ്കിൽ 35, 75 അങ്ങനത്തെ വലിയ നമ്പേഴ്സ് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് മിസ് പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദീസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് to equivalent fractions. So multiply 2/3 with 5. From where you get 5? From here, denominator of second fraction. So here 5 2s are 10, 3 5s are 15. Now convert to 4/5. 4/5, both the denominator and numerator multiply with 3. 3 is the denominator of first fraction. 4 3s are 12, 5 3s are 15. Now we got 10/15 and 12/15. So we convert 2/3 and 4/5 to its equivalent fractions 10/15 and 12/15. Now these denominators are same. That is, these two are like fractions. So like fraction എങ്ങനെ compare ചെയ്യുന്നേ? Greater numerator is a greater fraction. So which is greater one? 12. 10 and 12 12 ആണ് greater. So 12/5 is a greater fraction. So 12/15. So 12/15 corresponding to 4/5. So 4/5 is a greater fraction here. So നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 5 അല്ലെങ്കിൽ 2 3 ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നോക്കിയത്. ഇനി ഇതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പയർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത രീതിയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, 6 കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്.
So here we use LCM. First we need to find LCM of denominators. ഇവിടെ LCM യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ LCM കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആരുടെയാ? ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന്റെ. സോ ഫസ്റ്റ് 6, 15 ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ HCF സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആക്കാൻ പഠിച്ചു. LCM യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So 6 and 15, one is even and other one is the odd number. So we take 3. Prime number 3. 3 2s are 6. 3 5s are 15. Again 2. Prime number 2. 1 2 is 2. 5. Again 5 1 1 5 is 5. So LCM എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് LCM ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? So 3 into 2 into 5. So 3 2s are 6, 6 5s are 30. So we get LCM as 30. അപ്പോൾ നമുക്ക് LCM ഇവിടെ 30 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി 5/6 ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ 5/6ന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 6നെ 30 ആക്കി എഴുതുക. നമ്മൾ LCM കണ്ടുപിടിച്ച് ആ LCMത്തിലേക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മാറ്റുവാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 6നെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 30 കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അതിന്റെ LCMത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് 3 2s ആണ് 6. അപ്പൊ ബാക്കി വന്ന ഏതാ? 5. അപ്പൊ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 30 കിട്ടും. സോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ വിത്ത് 5. വി ഗെറ്റ് 25/30. So first 5/6 we converted into 25/30. 30 LCM ആണ്. LCM same LCM denominator ആക്കി മാറ്റുക. Now next is 13/50. So 15 into which number we get 30? 15 into which number? Now consider 3 into 5 15. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? നമുക്ക് ചില സമയത്ത് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വലിയ വലിയ LCM ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ ഈ നമ്പറിന് ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ LCM കിട്ടുന്നതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ LCM എഴുതിയ ഇവിടെ തന്നെ അതിന്റെ ക്ലൂ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത്. സോ we multiply with 2. Numerator and denominator multiply by 2. We get 26/30. 26/30. Now we get equivalent fractions for 5/6 and 13/15. 25/30 and 26/30. Both have same denominator. That means both are not unlike, both are like fractions. Now compare its numerators. 26 is greater, so greater fraction is 26/30. 26/30 corresponding to 13/15. So 13/15 is the greatest fraction. Okay. Now take page number 152, exercise 7.4. Question number 1. Write shaded portion as fractions. Arrange them in ascending and descending order using correct sign, less than, equal, greater than, between the fractions. So there A and B, C, 3 questions are given. First നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എയിലും ബിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിഗേഴ്സ് നോക്കി അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും നിങ്ങൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ലെസ് ദാൻ, ആ സിമ്പിൾ ഇല്ലേ, ഈക്വൽ, ആ സിമ്പിൾ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എ മിസ് ഇവിടെ ചെയ്യും, ബാക്കി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. സോ എയുടെ ഫിഗർ സർക്കിളാണ്. സർക്കിളിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷൻ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഫ്രാക്ഷൻ വേഗം വേഗം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സർക്കിൾസിനെ എല്ലാം ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ എഴുതരുത്. എല്ലാം ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ്. അതിപ്പോൾ മിസ്സിന് അറിയാമല്ലോ, മിസ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം 8 തന്നെയാണ്, 8 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് 3/8, സെക്കൻഡ് ഈസ് 4/8, സെക്കൻഡ് ഈസ് 6/8, third 4/8, and fourth 1/8. So 4 figures there. So 4 fractions we get. Now in
ascending, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക, ഫ്രാക്ഷൻസ് എഴുതുക. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ? അസെൻഡിങ് ഓർഡർ മീൻസ് സ്മോളസ്റ്റ് ടു ബിഗ്ഗസ്റ്റ്, സ്മോളസ്റ്റ് ടു ബിഗ്ഗസ്റ്റ്. സോ ദ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ അന്നേരം 3 കേസസ് പഠിച്ചു. ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷന്റെ 1 കേസും അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷന്റെ 2 കേസസും. സോ നമ്മളൊരു കമ്പയറിന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ. സോ ദീസ് ആർ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ്. സോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ന്യൂമറേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ആണ്, സ്മോളസ്റ്റ് ടു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആണ്. സോ സ്മോളർ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. സോ 1/8, then next is 3/8, next 4/8 and last 6/8. Understood? Ni descending means biggest to smallest. ഇതങ്ങ് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ പോരെ? ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. സോ 6/8, then 4/8, then 3/8, then 1/8. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ലൈക്ക് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് വേഗം അസെൻഡിങ്ങും ഡിസെൻഡിങ്ങും എഴുതാൻ പറ്റി. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഫോർ ഹോംവർക്ക്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരുമോ? ഷോ 2/6, 4/6, 8/6 ആൻഡ് 6/6 ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ. നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് 2/6, 4/6, 8/6 ആൻഡ് 6/6 നമ്പർ ലൈനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുക. പുട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രാക്ഷൻസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ 4 സെറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെ 2 ഫ്രാക്ഷൻസ് വീതം കമ്പയർ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്ററോ ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഇതിലേതെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 5/6, 2/6. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അവിടെ എല്ലാം ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്ത് ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഗ്രേറ്റർ വരുന്നതായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ കൊടുക്കാമല്ലോ. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2, കമ്പയർ ദ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് പുട്ട് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈൻ. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് 3/6, 5/6. ഇതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തേതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ് ലൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് 3ഉം 5ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുക. 5 ആണ് ഗ്രേറ്റർ. സോ 3/6, 5/6. this symbol 3/6 is less than 5/6. നമ്മൾ ഗ്രേറ്ററിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 1/7, 1/4. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പാരിസന് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ. ഇനി ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? ഇത് ലൈക്ക് ആണോ? ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സാ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണോ സെക്കൻഡ് കേസ് ആണോ. ഫസ്റ്റ് കേസ് ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം. അതെ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ്, ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം. ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏതാ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വരുന്നത്. ദാറ്റ് means 1/4 is greater. So here also we put this symbol. ഗ്രേറ്ററിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വേണം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇത് വരാൻ മൗത്ത്. So 1/7 less than 1/4. Next is 4/5, 5/5. ഇപ്പൊ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ലൈക്ക് ആണോ അൺലൈക്ക് ആണോ. ലൈക്ക് ആണ്. സോ 5 ആണ് 4നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ. സോ ദിസ് സിമ്പിൾ. ഇതൊക്കെ ഈസി ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 3/5, 3/7. 3/5, 3/7 both have same numerator. സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ വന്നാൽ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ്. സ്മോളസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ. സോ ദിസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 3, മേക്ക് 5 മോർ സച്ച് പെയേഴ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈൻസ്. നിങ്ങൾ തന്നെ മോളിൽ തന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2-ലും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ തന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ലെസ് ദാനോ ഈക്വൽ ഒക്കെ വരുന്നത് പോലെ സിമ്പിളൊക്കെ ഇട്ട് എഴുതണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് പറയുക കുറച്ച് പെയർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എഴുതി തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈൻ ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കുക. Now question 4, look at the figure and write less than or greater than or equal between the given pairs. So ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പർ ലൈൻ പോലെ ഒരു ഇത് കണ്ടോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്.
എന്നിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തെഴുതണം. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് കണ്ടോ, 0/1 മീൻസ് 0, 0 to 1/1 മീൻസ് 1. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല, ഇത് ഫുള്ള് ഹോളാണ്, മൊത്തത്തിലാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 0/2 മീൻസ് 0, 1/2 മീൻസ് ഇതിനെ ഹാഫ് ആക്കി, 2/2 മീൻസ് 1. അപ്പോൾ ഇതിനെ 2 പോർഷനാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ എത്രയാക്കി? 3, ഹിയർ 4. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര എണ്ണം ആക്കിയാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇനി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് 1/6, 1/3. അപ്പോൾ 1/6 ഇവിടെ നോക്കുക, 1/6 ഇത്രയും പോർഷനേ ഉള്ളൂ. 1/3 എത്ര പോർഷൻ ഉണ്ട്? ഇത്രയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ വരേണ്ടത്? 1/3 അല്ലേ? അപ്പോൾ 1/3ക്ക് ഇവിടെ അന്നേരം എന്ത് സിമ്പിൾ കൊടുക്കണം? ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ. അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം? ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആണ്, അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ. ഇതിവിടെ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ചെറിയ പോർഷനേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ വലിയ പോർഷനുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ 3/4 വരാനായിട്ട് എത്രയാ? 4th റെക്റ്റാങ്കിൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ 3/4 വരെ വരുന്ന പോർഷൻ നോക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പോർഷൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്? 2/6 ആണ്. 2/6 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണോ ഗ്രേറ്റർ, ഇതാണോ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് നോക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ അറിയാമല്ലോ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ഹൗ ക്വിക്ക്ലി ക്യാൻ യു ഡു ദിസ്? ഫിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ സൈൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈക്വലും ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും ഒക്കെ ഇടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഫസ്റ്റ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, കാരണം എല്ലാം ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് 1/2, 1/5 സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളതായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ. സോ ദിസ് സിമ്പിൾ. Now 2/4, 3/6. 2/4ഉം 3/6ഉം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആക്കാം. സിംപ്ലസ്റ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2/4, 4നെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും 2 കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടിലും 2 ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/2 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ ഇവിടെയും 2 കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോറി, ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 1/2. സോ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ. ഇവിടെ എന്തിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കും? 2ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് 4, അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് 3ഉം 6ഉം, അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ വന്നു. സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം രണ്ടിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് these two fractions are equal. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ പഠിച്ച എല്ലാ മെത്തേഡും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണോ കിട്ടുന്നത്, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാമോ, അല്ലെങ്കിൽ HCF കണ്ട് ചെറുതാക്കാമോ, ഇങ്ങനെ എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കണം. നമ്മളിവിടെ HCF കണ്ട് ചെറുതാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൂടെ എഴുതിയിട്ട് HCF കാണുന്നത്. ഇവിടെ ശരിക്കും HCF 2 ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, 3/5, 2/3. ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ലൈക്ക് ആക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ വെച്ച് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ മെത്തേഡ് ഇവിടെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 3s are 9 and 5 3s are 15. ഇവിടെ 5 2s are 10. ഇവിടെ 3 5s are 15. So 10 is greater. So this is a greater fraction. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇതിന് ഇന്നതേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നല്ല. നമ്മുടെ മാത്സിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏത് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വേണം അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 3/4ഉം 2/8ഉം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 3/4 സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. അതായത് 3ഉം 4ഉം അടുത്തടുത്ത നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. 2ന്റെ ടേബിളിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലേ 2ഉം 8ഉം. അപ്പോൾ ഇതിനെ മാത്രം ഒന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, മറ്റേത് അതുപോലെ തന്നെ 3/4. അപ്പോൾ 2നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1, 8നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 4.
കണ്ടോ? ഇപ്പൊ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയില്ലേ? സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നാൽ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കുമായിരിക്കും, അയ്യോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും 3/4 ചെയ്തില്ല 2/8. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ അങ്ങ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഒരെണ്ണത്തിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംപിളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. Now next 3/5, 6/5 both have a same denominator, so 6 is greater, so symbol this symbol. Okay, ഈ മെത്തേഡിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. Now question number 6, the following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one of its simplest form. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ് അവിടെ എ തൊട്ട് KL വരെ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ്? HCF ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും HCF കണ്ട് HCF കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ, 2/12. 2/12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ന്റെ ടേബിളിലുള്ളതാണ് 2/12. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2 കൊണ്ട് രണ്ടിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ 2/2 1, 12/2 6. അപ്പോൾ HCF കണ്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് 3/15. 3/15 ഏതിന്റെ ടേബിളിലുള്ളതാണ്? 3യുടെ ടേബിൾ. സോ 3 കൊണ്ട് രണ്ടിടത്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1/5 എന്ന് കിട്ടും. അത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലാത്തത് HCF ചെയ്തും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏത് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 ടൈപ്സ് സിംപ്ലസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഒരു സെറ്റ് 1/6 ആയിരിക്കും, ഒരു സെറ്റ് 1/5 ആയിരിക്കും. ഇനി C ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരെണ്ണം കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് എഴുതണം. സോ അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ 7, 8, 9, 10 നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹോംവർക്ക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് വെറുതെ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല, ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിലേ അതിൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴേ അത് പഠിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോംവർക്കുകൾ തരുന്നത്, നോട്ട്സ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ പകുതിയിലധികം സ്റ്റുഡൻസ് നോട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഇതുമില്ല, എഴുതുന്നുമില്ല, പഠിക്കുന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് അന്നു തന്നെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലൈക്ക് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ. ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ മീൻസ് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ്. അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ ആണ് പഠിച്ചത്. ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ, സ്മോളസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ, പിന്നെ അതിന്റെ അസെൻഡിങ്ങും ഡിസെൻഡിങ്ങും എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ. ദെൻ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ. അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ 2 കേസസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കേസ് സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത്. സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. ഇനി വേറൊരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് അൺലൈക്കിൽ. എന്താണ്? ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ LCM കണ്ടിട്ട്, ഏതിൻ്റെ LCM? ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ LCM കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനെയൊക്കെ ആ സെയിം LCM ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ മാറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സസൈസുകളുമാണ് പഠിച്ചത്. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോംവർക്ക് തരുന്നത്. ഇരുന്ന് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.